रसूलिही व महबूबिही मुखबिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अमीना मोहब्बत सर जुमे मुबारक औरस दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या ख़ातमन नबिय्यीन। ज़मा गिरामी कदर इज़्ज़तदारो कदरमंद मुसलमानानो पुख्तनो रुणो लरे और निज़दीन रातलुनको तासु टोलु त ज़ो खुशामदीद वैम हर कले वैम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नन ज़ुल्हिज्जतुल हराम पिंजलसम तारीख़ ते और जुलाई 2022 हम पिंजलसम तारीख़ ते दे म्याश्ते यौ निस्बत यारे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम चार याराने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पसलोर मलगुरो के यौ मलगरी दामाद रसूल ज़ुन्नूरैन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो सरदे। माइज़तमंदो दोलस काला मुसलसल दे मुसलमानों खलीफा गर्जदलो नबात सन 35 सीनी हिजरी दे हिजरत पदोल पिंज़ बांदे देशतम काल बांदे और द इस्लामी आखिरने म्याश्ते 18 तारीख़ बांदे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो द मिस्र खारजियानो सलवे खुरज मुसलसल पेरादारी नबाद प जुल्म व जफा सरा प जुल्म व सितम सरा प खपल कोर के कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तिलावत कौल प वक़्त बांदे शहीद कड़लैशो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार मुतल्लिक और दख जानिसार मुतल्लिक और दख ग़ुलाम मुतल्लिक प और अल्लाह दे मुंग ता हक़ बयानौल हक़ औरदा तौफ़ीक़ कर नसीब की। माइज़तमंदो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो खुवै से डेर शै फ़ज़ाइल और खसूसियात थी। खो दे फ़ज़ाइल और खसूसियात की यो फ़जीलत दे दादे च हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो द ओगो ईमान वालो न दे च कम खल्को प इब्तिदा द इस्लाम के ईमान रावड़े दे और द ओगो खल्को न दे च द्वज़ल हिजरत कड़े दे यौज़ल हिजरत हबशे तरफ तकड़े दे और बलज़ल इस्लाम लखातिर हिजरत मदीने मुनव्वरे तकड़े दे। हज़रत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा च द हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो मोर खोरवा त्रोरेवा मोर ल तरफा यो रज़दोई कर रागा और दय खेनोलो वर्तवाई ए ज़मा खुरई ज़गोर मचत इंतहाई अक्लमंद इंसान दानाए इंतहाई खुश मिजाज खुश अखलाक नुतदे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम रावड़ली शवी दीन तरफ तवल नाराज़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम कलिमा खपल सीना के वल न पेवस्त कवे दे फरमाई ज़ खपल त्रोर के न वलम और माते द इस्लाम योसो ख्वागे खबर वकड़ले फरमाई अहो खबरो ज़मा पसड़ के ज़य जोड़ करो प इत्तेफाक सरा ज़ खपल मलगरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो सरा
تیرېدمه ومې کتو هغه په لار باندې ورسره کېناستمه چې ورسره کېناستمه هغه زه یو ډېر په اوږده سوچ کې وکتلمه زه یو په اوږده سوچ کې لاړمه ما ته فرمایي ای عثمان څه سوچونه کوي نو ما خپله خبر ورته وړاندې کړه چې داسې زما ترور راغلی وه او کوم نبی چې ای صدیق ته کلمه وایي دی هغه ذکر یې کولو وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زما په اوږې باندې لاس کېښودلو او ما ته د اسلام متعلق اسلام اخلاق متعلق اسلام عادات متعلق اسلام رسم و رواج متعلق او فرمایي او بت شکنی بت پرستی عیبونه ما ته بیان کړل او د دې نقایص ما ته بیان کړل حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی فرمای مونږ دا خبرې کولې چې په دې کې رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم تیرې دو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل ما طرف ته وکتل وی فرمایل یا عثمان عجب الله تعالی الی الجنه ته دې الله رب کریم جنت طرف ته ولې ناراضي الله ستا جنت طرف ته غواړي ته ولې ایمان نه راوړې فرمای بس د حضور دا خبر کول و چې زه ورپاسېدم ما ورته وی چې قربان ما ته هم کلمه ووایه او ما هم په خپلو غلامانو کې شمار کا فرمای الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ما ته کلمه طیبه وویله او زه د حضور په غلامانو کې باقاعده شامل وګرځېدم یاد وساتئ کم عثمان هغه عثمان چې د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د ترور ام حکیم رضی الله تعالی عنها نمسی ده او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دعاګانو باندې زیات حرص لرونکی نیمه دنیا پورې اسلام رسونکی هغه عثمان چې په ځمکې مخ باندې اول د مسلمانو ځمکه کابل فتح کوونکی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې ما عزتمندو جامع القرآن ورته ویلی کیږي قرآن راغونډونکی باقاعده قرآن ته مصحف شکل او سپارو ترتیب سورتونو ترتیب دا چا ورکړی دی دا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ او ما عزتمندو قرآن سره مینه څنګه وه قرآن سره محبت څنګه و صحابه کرامو داسې محبت حضرت عبدالرحمن تیمی رحمت الله علیه فرمای یو ځل د خانه کعبه په صحن کې ولاړو په دې کې مې وکتل چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ راغی مقام ابراهیم خواته ودرېدو نه ته وتړلو الحمد شروع کړله او فرمای الحمد نه بعد ما وکتل چې په دوه رکعاته نفلو کې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پورا قرآن تلاوت وکړلو پورا قرآن تلاوت وکړلو ما عزت مندو دې خلکو دا محبت لکم زینا ورته ملاو شو دې خلکو ته دا محبت د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سنگت صحبت لوجه نه ملاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت لوجه نه ملاو شو قرآن کې الله فرمایي قل اے محبوب ورته فرمایا ان کنتم تحبون الله کچرته تاسو الله سره محبت لرئ چرته تاسو توحید ناره کوئ چرته په 24 غنټه توحید تاسو په جبو باندې فرمایي بیا څه کوئ فتبعونی تاسو زما تابعداري وکئ ما په سنتو باندې روان شئ زما زندگی خپل زندگی وګرځوئ زما ایوه طریقه خپل طریقه وګرځوئ ما پسې را روان شئ یحببکم الله بیا به تاسو سره هم الله محبت شروع کی بیا به تاسو زړونو ته هم الله محبت راسخ وګرځيږي یاد وساتئ صحابه کرامو الله سره مینه وا هغه الله مینه څنګه د دوی سینې ته راغلی وا دا داسې راغلی وا چې دوی رسول خدا سره مینه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه وا شاعر اسلام سره مینه وا اسلام طرقو قوانینو سره مینه وا نو ما عزتمندو قدرمندو هغه په وجه سره صحابه کرام د الله محبت والو ګرځیدل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چا چې په سینه کې چا چې په زړه کې درې شیزونه وي درې شیزونه فرمایي
فإنه یجد حلاوة الایمان فی قلبه، دا سړی به د ایمان خوږواله چې دی په خپل زړه کې پیدا کړي. درې خصلتونه څه شی دي؟ فرمایي له واړو نه زیاته مینه محبت به دا انسان الله او الله رسول سره کوي. دویم، الله او د الله رسول په مینې باندې به بل چاته ترجیح نه ورکوي، بلې مینې ته به ترجیح نه ورکوي. او دریم فرمایي ایمان راوړلو نه بعده کفر طرف ته ګرځېدل د باندې به دومره بد لګي او دی بیا داسې ځان باندې مشکل سمجاو کوي لکه یو سړی چې بالکل پاک او صاف وي او دی په خټو دلدل کې پساو کېدل او ځان څخه کول، جامې څخه کول نه خوښوي. فرمایي دقسې دا کفر طرف ته اسلام نه دوباره تک کول دا به دی نفرت کوي. دا درې شیزونه چې د چا په زړه کې وي، فرمایي فإنه یجد فی قلبه حلاوة الایمان، بېشکه دا سړی به د ایمان محبت په خپل ایمان خوږواله په زړه کې محسوس کړي. نن ما عزتمندو زمونږ ډېر خلک دا خبر عامه دی چې مجازي محبت چې دی دا سړی الله ته نږدې کوي. مجازی محبت وی اللہ تا سڑائی نزدے کے دا جہالت تے. امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پلار مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ سوخ تا تا دا خپل سرخ غیر اللہ تخکت کولو اجازت نشت دے، چھ ربنا علاوہ بل چا تخپل سرخ کت کولو اجازت نشت دے، نو بیازرخ کت کولو اجازت سنگ دے بل چاہتا. چھ تو ہے چھ ما دے پارا خکل دنیا تے ستا دے پارا بزو دا آسمان ستوری راخ کتا کم، ستا دے پارا بزو اوبو تا ودانگما. فرمائی چھ دا خپل سرخ کتا کولو ربنا علاوہ بل غیر اللہ تا اجازت نشتا دے، نو تا دا زلو بل خپل چاہتا سنگیخ کتا کوي. نو چھ تا کل زلو غیر اللہ تا کتا کیگی او ستا پزڑ کے دا غیر اللہ محبت وی، بیا بت دا ایمان خوگوالا پزڑ کے محسوس نکے. ما عزت مندو قدر مندو اسلام صرف او صرف مینا غوخت دا، اغا مینا دا چا غوخت دا دا اللہ و دا اللہ رسول مینا غوخت دا. اللہ و اللہ رسول پا مینا کے دا استاد مینا ہم راغا، دا خپل پیر مینا ہم راغا، دا مور او پلار مینا ہم راغا، دا خپل اولاد ہم مینا راغا. دین علاوہ دنیاوی مینے محبتنا مجازی دا حرام دی، اشد حرام دی. او دا سشئی دا بعض اوقات دا انسان دا ایمان ضائع کے دا خطرہ ہم گرزی کی. دنیاوی مینے محبتنا ندی چې زبستا دے پارا دا حکم، زبستا دے پارا دا حکم، دا بعض اوقات دا انسانانو دا ایمان دا خطرہ ذریعہ گرزیگی. انسان ایمان لڑ تا دے ډیر پارسا ولنے، تا دے ډیر نیک ولنے، خو ایوا دا سے مینا چھ اللہ او دے اللہ رسول ناروا ورطا فرمائلی اغے مینا کے خیر نشتا، اغے کے سراسر تاوان دے، اغه کې د دنیا هم تبعی دی او د آخرت هم تبعی دی. خونن افسوس خبر دی زمون مسلمان صرف او صرف دین تر یو وخت پورے محدود کړای دی. مونږ مسلمان اللہ او د الله رسول مینا محبت تر یو حد بندی پورے بس بند کړی دی، دین اخوا نشته دی. یو بزرگ رحمت الله علیه علاج یو حاکم وکړلو، هغه حاکم مسلمان نو. اغه بزرگ رحمت الله علیه ورته فرمای تا زما علاج وکړه، دا خو ډیر موزی مرض و، زه خدای خکړم د ستاله لاسه، تا کې داسې کم خاصیت ته، کم داسې صفت ته چې پیغه وجه سره د تا حکمت کې الله شفای خود دا خلق کی. واورا هغه څه ورته وای، هغه ورته وای زما نور اس نشته، نه مې تجربه شته، نه مې بل څه شته، ما سره یک یو شیز دی. څه شی دی چې زه د خپل نفس مخالفت کوم، زه د خپل دا چاه نه دی دیزی کې چې یاره نن مې دا خوښه دی چې زه دا وخورم، نن مې دا خوا چې دیزی ته لاړ شم داسې چکرې ولګم، دا وکم دا وکم، زه د دغه شیز مخالف یم. چې ما ته کله زړه وغواړي چې ته چرګ وخوره، زه په هغه ورځې باندې ډوډۍ نه خورم، د خپل نفس مخالفت کوم. پاره خبره بزرگان دین په هرې خبرې کې حکمت وي، وی تا ته دی په وجه سره دومره ترقی ملاو ده او د هغې فایده هم ته محسوس کوي چې تا سره بیماران الله تعالی ښه کوي، نو ته مسلمان نه یې، ایمان دولت تا سره نشته.
دا راته ووایه که ته واقعي انصاف پسند او انصاف کوې بیا دا راته ووایه د ستا خپل نفس چې دی تا ته ایمان راوړلو متعلق څه وایي چې ته ایمان راوړه یا مه راوړه وایي زما نفس خو ما ته وایي چې ایمان مه راوړه مسلمانېږه مه خو اوس بیا نفس مخالفت وکړه نفس مخالفت وکړه که نه نو ما عزتمندو وی بس صحیح ده ما په هر کار کې د خپل نفس مخالفت کړی ده په دې کار کې هم زه د خپل نفس مخالفت کوم ای د الله دوست ما ته کلمه ووایه او ما مسلمان کوم نو ما عزتمندو نن مونږ مسلمان چې یو مونږ مسلمان هر یو شیز تر یو بس تر یو هغه پورې مو محدود کړی دی نه اخوا به نه وي ودونه چې دي زمونږه صرف تر نکاح پورې محدود دي چې دا نکاح اسلامي په طریقې او دې نه مخلاصی نشته دی دې نه مخلاصی نشته دی چې امام منیر وخته نکاح منیر تړلی مونږ دا ایمان دی چې مونږ ته ښځه نه راواقېږي بس صرف دا زمونږ اسلامي وي نور د تا دا شمې وړل نن نه 73 سال مخکې له پاکستان نه هندوان تللی دي خو مسلمان وایي نه دا شم و عادت په مونږ پرې نږدو او بیا نعوذ بالله من ذالک ښځې پردو ښځو ته ورتګ او بیا د یو محرم هغه داسې کس چې هغه سره د تا نکاح روا وي هغه په لاس باندې نکرزي ایښودل دا تا ته کم شریعت اجازت درکوي اگر چې بیا د تا په لار کې بورکا په سر وي که نه خو چې بهر ته دننه دا کوي دا خو اسلام نشو دا خو د اسلام پابندي نشوه ستا کور ته د تا تره زوی راځي ستا خور پرده نه ته کوي د تا ماما زوی راځي پرده نه ته کوي بهر ته په خور باندې پرده کوي نو څه فایده شوه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای ښځې د پاره لیوره نه بل غټ دشمن نشته دی او زمونږه څه کسان تلي وي سعودي ته دوبۍ ته دلته راشي ټول کور معاملات چې دی لیوره ګوري خفه کېږئ مه صفا اسلام درته بیانو او نبی علیہ السلام فرمایي چې لیوره نه ښځې د پاره بل غټ دشمن نشته دی دلته خو زمونږ دا رواج دی چې ښځه پلار کره هم لیور موزوي خاوند پې باندې شرمېږي شته که نه ما عزتمندو قدرمندو تر اغ وخت پورې به مونږه د ایمان محبت ایمان خوند په دې ځي کې محسوس نو کو چې تر څو پورې زمونږه 24 غنټې د الله او د الله رسول دین خیل دین مطابق نوي شوی افسوس ته زمونږ په معاشره باندې مونږ مسلمان کمې خواته روان دي مونږ مسلمان ځان تباه کوي مونږ مسلمان صرف او صرف دین محدود کړی دی تر یو حد باندې پورې کله چې مونږ ته تکلیف راشي یا کله مونږ د دکان ابتدا کو بیا مونږ ته قرآن ریاض شي یاره قرآن خو لږ ختم کوونکی دی جی قرآن مو صرف برکت پورې محسوس کړی کنه ستاسو په دې موجوده کسانو کې څوک ته ماته پاسي په دې کل کسانو کې به 10 کسان داسې نه چې قرآن ترجمه یې کړی وي استا زندگی څه شوه بیا تو 24 غنټې وای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك سوای تا ته پته شته 40 کال د تیر شو عمر د تیر کړو ته وای او خپل رب سره خبرې کوي تا د یو کافر تپوسو کې چې ته سوای څه جواب باور کوي دا زمونږه حال دی کله چې 1947 کې پاکستان آزادو د پښتانه لګ دین کې ډیر زیات محبت لري خو محبت خپل طریقې په محبت طریقې هم نه پوهیږي نو یو پښتون د یو سیک په سینه باندې سور شو په کوهاټ کې ورته شابه کلمه وای کنه دلته د علالم سیک پوه شو چې زه خو په عقیده کې سیک یم ګوره خدا مسلمان دې پرېږدی مې نه لالی مې چې پوه شو چې اوس بس مجبوري ده وای بس کلمه راته ووایه به زه مسلمانېږم دلته مسلمانې په آرام سره سینې نه پاس دی ما ته کلمه چېرته راځي اے عقلمند ز تانه تپوس کو 40 سال عمر دے تیر شو توائے اللہم صلی علی محمد التحیات للہ والصلوات والطیبات تسوائے تا تسپت تسوائے لگیا ہے او راشه بیا سلام وګرځي او چې څوک ته مخې ته تیر شي بیا ورته ببر شي لري ته نه ګورې زه مونځ کوم او ته مونځ کې خو ته سوای ما عزتمندو صرف خپل ګریبان ته قتل پکار دی صرف گریبان ته قتل زما جون پسه کې تیر شو صرف په پیسو شمارلو کې تیر شو صرف په کور جوړولو کې تیر شو ستا هغه آخرت ته پاره سپرې خو مونځ کوې ستا ته د مونځ څه پته ته څه وایې یو ځل مجنون تېرېدو یو کس و زمونږ شیخانو په شان یو شیخ و مونځ کوي لګیا دی مجنون لرې تېرېږي د سلام پسې ورګرځولی یم مجنونه وینې نه ړوند دی زه مونځ کوم لګیا یم مجنون ورته وخندل
وای زه مجازي مینه لرم او دومره پکې ډوب یم چې ته ماته نه ښکارېږې او ته حقیقي مینې کې ولاړې تا ته زه څنګه ښکارم دستا قرآن کې الله فرمای ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر بېشکه مونځ چې دی دا بې حیایي او له بدو کارونه منع کوونکی دی 40 کاله وشو ته دروغ وایې ته مونځ منع نه کړې 40 کاله وشو ته لګیا یې ملاوټ کوې دستا مونځ په وجې سره ته منع نه شوې 40 کاله وشو چې ته یوه ګناه کوې تا ته شرم نه پې درځي ته منع نه شوې خو پوه شه چې دا مونځ دی نه د هسې رسم کوې هسې دې ځان خوار کړی دی لګیا یې ته شاودسو کې او راشه ودرېږې قرآن وایي ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر بېشکه مونځ چې دی دا بې حیایي او له بدګړو نه منع کوونکی ده 40 کاله 40 سال راسې ته له مونځ دی غلطو نه منع نه کړې خو ته پوه شه چې ځان ته دوکه ورکوې هسې لګیا یې نبي علیه السلام فرمایي یو سړی به وي 40 کاله به عبادت کړی بل روایت کې راځي 80 کاله به عبادت کړی وي خو فرمایي یو کال عبادت سکے ایوه میاشت عبادت سکے ایوه هفته عبادت سکے حضور فرمایي په دې عبادت کې به الله یو مونځ هم نه قبلې د په مخ په اور گزار کی اب سوک اب مونږ یو چې د حلال او حرام تمیز نه کو د پردي حق تمیز نه کو رشوت تمیز نه کو مونږه بیا دې ته مونځ کوې بیا څه ده تا دې بیا تر نامې پورې ګیره رسي بیا څه دی چې تا کې د حلال او حرامو فرق نشته ته پردی خور لور ته سترګې کلاو کې ورګورې تا کې شرم نشته دی او ته بیا په خپل خور باندې په خپلې ښځې باندې په خپلې مور باندې په خپلې لور باندې غیرت کوې اے مسلمان